जय श्री जगन्नाथ। सर्वप्रथमे मोर नमस्कार आउ प्रभुଙ୍କ निकटरे समस्तଙ୍କର मंगल कामना करी आज मु दशम श्रेणीर वंदे उत्कल जननी कवितार प्रश्नावली को आधार करी एक वीडियो प्रस्तुत करुछि। जदि मो वीडियो भल लगे तेबे निश्चय गोटे लाइक करिवे एवं मो चैनल सहित सर्वदा जोड़ी होई रहिबा पई सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को दबाई देवे। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा प्रश्नावली कार्यक्रम को। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न नंबर 1 प्रत्येकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। पयोधी, तटिनी, समीर, भूधर, उटज, परी। तेबे ये जो प्रत्येक शब्द दिया जाइछि ए प्रत्येक शब्द मानकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेखिबा। तेबु पिला माने उत्तर मु लिखि देछि देखिबा। पयोधी, पयोधीर प्रतिशब्द गुडी कोन हबो? समुद्र, सागर, पारावार। तटिनी, नई, स्रोतस्विनी, नदी, प्रवाहिणी। समीर, पवन, समीरण, प्रभंजन। भूधर, गिरी, पहाड़, पर्वत, महीधर। उटज, कुटीर, कुड़िया। अरी, शत्रु, बैरी। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित शब्दगुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। शुभ्र, घन, सुंदर, पवित्र, पुण्य, दर्पित। तबे पिला माने एथिरे थिबा शब्दगुड़िकर कोन करिबा ना विपरीत अर्थबोधक शब्द आमे लेखिबा। देखिबा मु उत्तर लिखि देछि। उत्तरे शुभ्र तार विपरीत शब्द कौन हम? कृष्ण। घन विपरीत शब्द हम पतला। सुंदर, सुंदर कौन हम? असुंदर। पवित्र, अपवित्र। पुण्य, पाप। दर्पित तार विपरीत शब्द हम भीरु। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित शब्द मानक नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। विधौत, शुभसित, राजित, कड़कड़, ज्ञान विज्ञान, उटज। तेबे कौन करिबा? एई शब्द मानकर कौन करिबा ना सार्थक वाक्य लेखिबा। तेबे पिला माने मु तुम पई वाक्य लिखि देछि देखि नबा। विधौत ताकु लिखले कौन हबो? नाउरीटी श्री रामंक चरण को विधौत कला। सुशोभित बगीचाटी सुंदर सुंदर फुलरे सुशोभित देखा जाउछि। राजित हेमंत ऋतुरे बिलगुड़िक पाचिला धान रे राजित देखा जाए। कड़कड़ झरणार जल कड़कड़ नाद करी बही जाए। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञानर विकास रे आम भारत अग्रणी अटे। उटज शिष्य जनक निज गुरुंक पई उटजटी निर्माण कले। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 4 कड़कड़ भली आउ 5 गोटी ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द लेख। जेपरी कड़कड़ जुग्म शब्द सेहीपरि आमे लेखिबा निज मनरू। तेबे मु तुम पई उत्तर लिखि देछि देखिबा। ढळ ढळ, घर घर, फर फर, चल चल, मड मड। तेणु तुमे चाहेले आहुरी एहीपरि अनेक जुग्म शब्द गठन कर देई पारिबो। तापर जेबा वर्तमान 5 नंबर पठित कविता अवलंबन रे शून्यस्थान पूरण कर। क पुत डैश विधौत शरीरा। तुमे पिला माने कवितारे पढ़िछ तेणु शून्यस्थान पूरण करने तुमको कष्ट लगे ना। तथापि मु लिखि देछि उत्तर रे पुत पयोधी विधौत शरीरा। प्रश्न नंबर ख ताड़ डैश सुशोभित तीरा। उत्तर कौन हम? ताड़ तमाड़ सुशोभित तीरा। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर ग शुभ्र डैश कूड़ शिखर समीरा। कौन हम उत्तर रे? शुभ्र तटिनी कूड़ शिखर समीरा। घ नंबर डैश वनभूमि
ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଅ ନମ୍ବର ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ହେବ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କଡ଼ କଡ଼ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। 6 ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। ଜ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଝ ନମ୍ବର ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପବିତ୍ରା। ଉତ୍ତର ହେବ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ନିୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସୁର ସୁର, ପୁତ ପୁତ, ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ, ବଡ଼ି ବଡ଼ି, କୂଳ କୂଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଦେଖ ସୁର ଦନ୍ତସ୍ୱର ହର୍ଷୁକାରର ସୁର, ସୁର କଲେ କ'ଣ? ଦେବତା ବା ସ୍ୱର। ସୁର ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘକାର ର, ସୁର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ବୀର। ପୁତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ ଅଛି ପରେ ହର୍ଷୁକାର ତ, ତାର ଅର୍ଥ ଆସିବ କ'ଣ? ପୁଅ ବା ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ତାଲବେଶର ଆକାର ଅଳରେ ହର୍ଷିକାର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତାଲବେଶର ଆକାର ଅଳର ଦୀର୍ଘିକାର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବଡ଼ି ବ ଅଳରେ ହର୍ଷିକାର, ବଡ଼ି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ହତ୍ୟା ବା ତ୍ୟାଗ। ବଡ଼ି ବ ଅଳରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ବଡ଼ବାନ। କୂଳ କରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଅଳ, କ'ଣ ଆସିବ ତାର ଅର୍ଥ? ନା ନଦୀ କୂଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କରେ ହର୍ଷୁକାର ଅଳ, କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଭାରି ସହଜ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଧୋଇ ଦେଉଛି। 9 ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଡ଼ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 10 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। 12 ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତେବେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା
ପୂତ ପୟୋଧି ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶର ଅପରୂପ ଶୋଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ଓ ତମାଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରାଜି ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଘନ ଘନ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସ୍ଥଳଭାଗର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ବନବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ମୁକ୍ତବାୟୁ, ଫଳ, ଫୁଲ, ମୂଳ, ଚେର ପ୍ରଦାନରେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ପୋଷଣ ହେଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଆମ ମନ ନୟନକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ ଅଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କୃଷକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଶୋଭିତ ଧାନକ୍ଷେତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ। ପୁଣି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଜୟଦେବ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୱାନଗଣ ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆବେଗ ଧର୍ମୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ। ଉତ୍କଳ ଦେହା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ସାହସିକ ଶାସକ ଏବଂ ବୀରମାନେ ନିଜ ଦର୍ପ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରାଇ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ, ଗଙ୍ଗ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ
ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାନ୍ତକବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କବି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରୀତି ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ବାଣୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠନ ପାଇଁ ସାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ଜଳଧାରା ପବିତ୍ର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟଗୁଡ଼ିକ ତାଳ ତମାଳ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଉତ୍କଳର ଘଞ୍ଚ ବନବନାନୀ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସମ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ଶବ୍ଦ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଭା ଏ ଭୂମିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୟନ ସଦୃଶ ସାଜିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛି। ସୁନ୍ଦର ଚାରୁକଳାରେ ଖଚିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁକଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁରବୀର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କଡ଼ ମଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍କଳ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟା ଚିରନମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟା, ମହାନ୍ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଭା ବଶିଷ୍ଠ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଜନନୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାର ସ୍ମରଣୀୟ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ପୀଠ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ହସ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଧୌତ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେକରେ। ପୁଣି ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ସମୁଦ୍ର ତଟର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ପବନ ମନକୁ ମୋହିତ କରେ। ଘନ ବନଭୂମିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୋଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ। ବିଲଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାରୁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବିମଣ୍ଡିତ ଦେଖାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ବା ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ନିଜେ ପବିତ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରି ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ବନ୍ଦନୀୟା ପୂଜନୀୟା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ଧନ୍ୟା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟା। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର କବିତାଟିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା, ବିଚାର କର। ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତଥା ଭାଷାପ୍ରୀତିର ବାରିଧାରା। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ, ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଏହିପରି ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାତାର ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ସୁଷମାଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଧୋଇଦିଏ। ଘନ ବନଭୂମି, ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳିରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି ହୁଏ ରଙ୍ଗାଳୟ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଚାରୁକଳାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହୁଏ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା। ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହୁଏ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପୂଜନୀୟା ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଜ୍ଞାନଗାରିମାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍କଳର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି ଧନ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦେଶପ୍ରୀତି ତଥା ଜାତୀୟତାବାଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରି ଆଶା କରୁଛି ପାଠକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ମନେ ରଖ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।